سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ہل پارک میں پہاڑ کی کٹائی اور مبینہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سندھ کے KMC سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 11 جون تک جواب طلب کر لیا۔ مزید جانتے ہیں لیاقت علی رانا سے۔ لیاقت، عدالتی کارروائی کا حوال بیان کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ سہیل اقبال صدیقی نامی ایک شخص ہے، اس نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ اس کا ہل پارک سے متصل ایک پلاٹ ہے جس کی انہوں نے KMC سے NOC لینے کے بعد باؤنڈری وال تعمیر کی تھی، لیکن اب KMC نے بغیر کسی نوٹس کے اس باؤنڈری وال کو گرا دیا ہے، جبکہ PCHS سوسائٹی کے ریکارڈ کے مطابق یہ ہل پارک کا حصہ نہیں ہے۔ غیر قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ 21 اپریل کو اس کی NOC جاری کی تھی KMC نے، لیکن اب اسی اپنے NOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باؤنڈری وال گرا دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے KMC، حکومت سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 جون کو جواب طلب کر لیا ہے اور یہ وضاحت مانگی ہے کہ بتایا جائے کہ NOC جاری کرنے کے بعد کارروائی کیوں کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت۔ کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں نجی کمپنی کے خلاف FBR اور کسٹمز کا چھاپا غیر قانونی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ضبط کیا جانے والا سامان فوری طور پر کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ FBR اور کسٹمز کی کارروائی قانون کے متصادم ہے۔ سرچ وارنٹس اور تمام کارروائیاں کالعدم قرار دی جاتی ہیں۔ ٹیکس فراڈ کی تحقیقات سے پہلے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے۔ عدالت نے واضح کر دیا کہ FBR زیر التوا انکوائری ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سامان سمگل شدہ ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ تمام سامان بظاہر قانونی طور پر درآمد کیا گیا۔ شہریوں کے آئینی حقوق کے خلاف اختیارات استعمال نہیں ہو سکتے۔ واٹر بورڈ سے واٹر کارپوریشن تبدیلی ادارے پر بھاری پڑنے لگی۔ اصلاحات کے نام پر اعلیٰ افسران کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے اضافہ۔ 13 افسران ماہانہ 1,27,00,000 روپے تنخواہوں کی مد میں وصول کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مونس احمد سے۔ مونس، یہ کیا معاملہ ہوا؟ مزدوروں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ان کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن افسران کو اتنی بھاری تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہیں۔ دیکھیے، بالکل جو ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین ہیں واٹر کارپوریشن کی، وہ واجبات سے محروم ہے۔ بقایا رقم اربوں روپے میں جاتی ہے، 2,65 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکی ہے، اور ایسے میں جو واٹر بورڈ سے اب یہ واٹر کارپوریشن بنائی گئی ہے، اس یہ جو تبدیلی ہے ادارے پر بھاری پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اصلاحات کے نام پہ جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی تنخواہیں ہیں، جس میں تقریباً 13 افسران ہیں، ان کو ماہانہ 1,27,00,000 روپے کی تنخواہوں کی ادائیگی کا انکشاف ہوا ہے۔ سما کو موصول جو دستاویزات ہے اس کے مطابق CEO اور MD جو احمد علی صدیقی ہیں، وہ 20 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں، جبکہ چیف آپریٹنگ آفیسر اسد اللہ خان 14 لاکھ روپے۔ اسی طریقے سے فائنانس آفیسر ہیں چیف فائنانس عمار علی خان کو 12 لاکھ روپے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو ملازمین اور جو افسران ہیں ان کو تقریباً ٹوٹل ملا کے 1,27,00,000 روپے ماہانہ تنخواہ دیے جا رہے ہیں۔ یہ ادارے میں جو ہے کلیدی عہدوں پر نئی تعیناتیاں، اصلاحات ہیں یا پھر مالی بورڈ جو ہے مزدور رہنما، ان کا یہ سوال بھی سامنے آیا ہے، جبکہ واٹر کارپوریشن حکام کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں جو اضافہ ہے واٹر بورڈ کی جو تنخواہوں میں اضافہ بورڈ کی منظوری سے کیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 2,65 کروڑ روپے کے واجبات ہیں، جس میں ملازمین کی پینشن اور دیگر واجبات ہیں، وہ اب تک ملازمین کو، ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین کو نہیں دی گئی ہے، اور ایسے میں یہ اضافہ جو ملازمین ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مونس۔ یہاں پر بڑی خبر آپ کو دیں، فتنہ الخوارج کا گمراہ کن بیانیہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو گرفتار خارجی عمر دین عرف جذبہ کا اعترافی بیان سامنے آیا۔ فتنہ الخوارج کے گرفتار دہشت گرد کے ہوش شبہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اعترافی بیان میں اس کی جانب سے کہا گیا کہ 12 جنوری 2025 کو TTP میں شامل ہوا۔ تمام خارجی کمانڈروں کے ساتھ 60 سے 70 افغانی شامل ہیں۔ گرفتار دہشت گرد کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تمام خارجیوں نے افغانستان سے ٹریننگ لی ہے۔ خارجی نیٹ ورک شادی خیل بیس پر حملے، کوئٹہ خواہ روڈ پر دھماکے میں ملوث تھا۔ ماہ رمضان کے دوران حملے میں 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ خارجی منشیات کے عادی ہیں۔ گرفتار دہشت گرد کی جانب سے یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج کو افغانستان میں خارجی کمانڈروں سے مالی معاونت ملتی ہے۔ خارجی گروہ بھتہ خوری، گاڑیاں چھیننے، اغوا برائے تاوان میں بھی ملوث ہیں۔ خارجی کمانڈر شریعت کے نفاذ اور جہاد کے نام پر نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔
मजीद उसकी जानिब से एतराफ़ किया गया कि तमाम नौजवानों से अपील है कि ख्वारिज के झूठे दावों से बचें। ये अहम खबर है, ये अहम एतराफ़ी बयान सामने आया है गिरफ्तार खारजी उमर दीन उर्फ जज्बा की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि 12 जनवरी 2025 को टीटीपी में शामिल हुआ तमाम खारजी कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं। तमाम खारजियों ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली है। उमर दीन की जानिब से ये अहम एतराफ़ सामने आया है। विफाकी बजट में वजारत कानून और इंसाफ के लिए 2 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। जारी मंसूबों के लिए 18 करोड़ जबकि नए मंसूबों के लिए 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, आगाह कीजिए। देखिए, नए माली साल के लिए जो लॉ जस्टिस डिवीजन है उसके लिए सिर्फ 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है और उसमें से भी 1 अरब 18 करोड़ रुपए जो है वो जारी मंसूबों के लिए होंगे, जबकि जो बाकी 82 करोड़ की रकम अगर उसकी हम बात करें तो उसमें से 30 करोड़ रुपए तो सिर्फ विफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिहाइशगाहों की तामीर पर खर्च होने हैं, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस की जो रिहाइशगाह हैं उनके लिए भी फंड रखने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें जमीन या बाउंड्री वाल और गार्ड रूम वगैरह की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये इसका ब्रेक डाउन है सारा जो बजट इसमें रखने का गया। जबकि ज़िले अदलिया में साहिलीन के लिए जो सहूलत सेंटर्स होते हैं उनकी तामीर के लिए सिर्फ 26 करोड़ 17 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल समेत दीगर जो दफातर हैं उनके लिए भी 1 करोड़ 68 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ इसमें शामिल है। सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में 1 करोड़ से ज्यादा घरों की कमी और हर साल 10 लाख नए हाउसिंग यूनिट्स की जरूरत है। इसके बावजूद आने वाले बजट में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के फंड्स बढ़ाने के बजाय 8 अरब 62 करोड़ से ज्यादा रकम कम करने की तजवीज़ सामने आई। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। 27 दस्तावेजात के मुताबिक वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 4 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। रवा माली साल यही रकम 13 अरब 44 करोड़ रुपए थी। यूं मुल्क को दरपेश शदीद हाउसिंग बहरान के बावजूद वजारत के तरक्याती फंड्स में 8 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद की कमी तजवीज़ की गई है। पाकिस्तान में हाउसिंग यूनिट्स की कमी 1 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जबकि सालाना कम से कम 10 लाख नए घरों की जरूरत बताई जाती है। दस्तावेजात के मुताबिक वजारत के जारी मंसूबों की मजमूई लागत 40 अरब रुपए से जायद है। महदूद फंड्स के बाइस कई मंसूबों की रफ्तार मुतासिर होने का खदशा है। इसके बरक्स तरक्याती बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कराची के मंसूबों के लिए तजवीज़ किया गया है, जहां ग्रीन लाइन BRT के लिए तकरीबन 1 अरब 98 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है, जो तमाम मंसूबों में सबसे बड़ी एलोकेशन है। औरंगी टाउन, नाजमाबाद और लियाकताबाद में सड़कों, वाटर सप्लाई, सीवरेज और पार्क की बेहतरी के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद, जबकि हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की फराहमी के मंसूबों के लिए भी करोड़ों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तरक्याती प्रोग्राम में मनसेहरा की सरन नदी पर 2 बड़े पुलों की तामीर के लिए 68 करोड़ रुपए से जायद रखने की सिफारिश भी शामिल है। मुल्क के बढ़ते हुए हाउसिंग बहरान से निपटने के लिए अब भी कई सवालात छोड़े जा रहे हैं। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। पंजाब में सेहत की नई स्कीमों के लिए 81 अरब से जायद बजट मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। सेहत की 24 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 26 अरब 45 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। बाकी मानदा फंड्स आइंदा बरसों के दौरान जारी किए जाएंगे। मजीद जानते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात हैं? देखिए, पंजाब हुकूमत सेहत के 24 नए प्रोजेक्ट्स रवा बरस शुरू करने जा रही है, जिसके लिए बजट में 81 अरब रुपए से जायद रकम रखने की तजवीज़ सामने आई है। 2026-27 के माली साल में 26 अरब रुपए से जायद की रकम इन 24 नए प्रोजेक्ट्स के लिए रखी जाएगी, जबकि जो बाकी रकम है जो कि 93 अरब रुपए से जायद की बनती है वो आइंदा बरसों में फॉरवर्ड रकम जो है वो दी जाएगी इन प्रोजेक्ट्स को। जो मेजरली फोकस पंजाब हुकूमत का जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर है उनमें अमराज कल्ब के अस्पताल हैं, कैंसर अस्पताल हैं और बच्चों के अस्पताल हैं जिनमें मेजर फोकस है। इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों में फिल्टर क्लिनिक्स के क़याम की तजवीज़ है और साथ ही साथ रावलपिंडी के होली फैमिली और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में वेटिंग एरियाज़ भी कायम किए जाएंगे, जिन पर 17 करोड़ रुपए से जायद की लागत आएगी। इसके साथ साथ चिल्ड्रन अस्पताल में फार्मेसी स्टोर और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 1 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद की रकम रखने की तजवीज़ भी सामने आई है। इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स के अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, जिनके अंदर फैसलाबाद का कार्डियोलॉजी अस्पताल है, यहाँ लाहौर के मुख्तलिफ अस्पताल समेत पंजाब के जो दीगर अस्पताल हैं उनके लिए जो ज़रूरी आलात होते हैं, MRI मशीन्स होती हैं, न्यूरो साइंसेज रिलेटेड मशीन्स होती हैं, उनके लिए भी रकम इस बजट के अंदर रखने की तजवीज़ है। जी।